दयालो दयालो दयाल दया गति भत्वा प्रभुपेष्ट ईश्वरः पुरुषोत्तमः आब्रह्मस्तम्भभृदाता सद्गुरुस्तं नमस्तुते। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर मोर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा आचार्य परम पूज्यपाद श्री श्री दादा चरण कोटि कोटि प्रणाम। एवं मोर वीडियो देखुवा समस्त गुरु भाई गुरुमा मानू जय गुरु। आज इष्ट प्रसंग होछि आमे बहु ईश्वर को आराधना करती, बहु प्रकार ईश्वर को आराधना करती। छोट बेलू किए दुर्गा को आराधना करे, किए हनुमान को आराधना करे, किए पार्वती को आराधना करे। तो बहु प्रकार ईश्वर को आम आराधना करती। यदि पुरुषोत्तम को आम न पाई था तो आम कर चलती, समस्ते करती, आम भी करती। जितेबले आमे दुख कष्ट पड़ती सेतेबेले आमे धाई जाती, आमे जो ईश्वर को आराधना करती अधिया पड़ा एवं आम दुखर वेदना तांको जनाती। से समय आमर आम मानू से सठिक पथ देखाई था जो द्वारा कि आम बंची जाते। तांको दयारे जो माने पुरुषोत्तम को न पाई थांती से भी पाई जाते। तो ईश्वर को आराधना करिबा जो माने पुरुषोत्तम को न पाई चंती, यदि ईश्वर को केवल आराधना करुचंती से भक्ति मार्ग रे तो दिने ना दिने से पुरुषोत्तम को पाई पारे। कारण से ईश्वर भितर भी पुरुषोत्तम अछंती। यदि तांको सठिक भक्ति भावना रे डका जाए ताहाले पुरुषोत्तम निश्चित से माने प्राप्ति होते। यही संबंध रे एक सुंदर गल्पटी आज आपन को सुनेबा को जाउछि। श्री श्री ठाकुरंकर एक भक्तंकर अनुभूतिर घटना। तो आमे माने ईश्वर को आराधना करंती, ईश्वर को अधिया पड़ती सत। जेतेबेले आम मानकर कर्मफल जहाँ थाए तांकु ईश्वर केबे भी खंडन करि पारंती। जहाँ आमर प्राप्ति अच्छी, आमर सुकर्म अच्छी, तार फलाफल स्वरूप से प्रदान करि पारंती। कारण तांकर से प्रदान करिबा निमंते तांकु रखा जाइछि, ड्यूटी दिया जाइछि। आ जेतेबेले आम माने एपरि प्रकार कर्म करंती जहाँ भोगिबा को बाध्य, प्रारब्ध कर्म भोगिबा को बाध्य, सेतेबेले ईश्वर आमको पठाई दियंती कि आमर ऊपर महला रे जो माने तांको पाखु आम पठाते, अर्थात पुरुषोत्तम को पठाते। से केवल ही आमर प्रारब्ध कर्म को खंडन करि पारंती। से ही जानती विधि किपरि भाव रे क्यों कर्म करी से प्रारब्ध कर्म को खंडन करा जाए, से ही केवल जानती। ईश्वर को धरिबा अर्थात जहाँ आमर शुभ कर्म रही पूर्व जन्म रे सेति पर्यंत पहुँचीबार बाट से देखाती। जदि आम निष्ठा सहकार डाकती सेति पर्यंत आमको पहुँचेबार तांकर कैपेसिटी रही। हुए तो मु पूर्वजन एमती कर्म करिछि कि मु डाक्तरटी हेबी। तो जदि मु निष्ठा सहकार कौन ईश्वर को डाकी थाए ताले मु से डाक्तर पर्यंत पहुँची पारे, पहुँची जीवी।
ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠା ସହାୟକରେ ଡାକୁଥାଏ, ନ ଡାକୁଥାଏ ତାହେଲେ ବି ସ୍ୱାଧୀନ କର୍ମ ରହିଛି ଆମର, ତ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ନପାରେ। ତ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାରେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ପହଞ୍ଚି ଦେଇପାରିବେ ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ଡାକୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ଧରିଲେ ଯାହା ହବାର ନଥାଏ ତାହା ହୋଇପାରେ। ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଏତେ କର୍ମ କରିଛି, ଡାକ୍ତର ହେଇନପାରେ। ଯଦି ତାଙ୍କ ଦୟା ଥାଏ, ଯଦି ମୁଁ ସେଇଭଳି ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଡାକ୍ତର ହେଇଯାଇପାରେ। ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଧରିଲେ ଏପରି ହୋଇଥାଏ, ଯେଟା ଯାହାର ପାଖରେ ଏସବୁ ନଥାଏ ସେ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଧରିଦେଲେ ହୁଏ ନା। ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ବି ପାରିବା। ତ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଏକ ଭକ୍ତର ଘଟଣା। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଥା। ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ରେଫରେନ୍ସ କହି ରଖେ, ଦୟାଳ ଠାକୁର ପୁସ୍ତକର ପେଜ ନମ୍ବର 29ରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଉଦ୍ଧୃତ। ନାଜିରପୁରର ଦୁର୍ଗାନାଥ ସାନଲ୍ୟ ଜଣେ ସମ୍ଭ୍ରାତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜମିଦାର। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପେଟ ରୋଗର ଭୋଗି ଭୋଗି ଆଜି ସେ ଅସ୍ଥି ଚର୍ମସାର। ବହୁ ଚିକିତ୍ସାରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ହେଲାନି, ସେତେବେଳେ ଛୁଟି ଚାଲି ଆସନ୍ତି ବୈଦ୍ୟନାଥ ଧାମକୁ। ତାଙ୍କର ମା ବୈଦ୍ୟନାଥକୁ ଆରାଧନା କରି ପାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ରୂପେ। ତେଣୁ ଆଜି ସେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଧିଆ ପଡ଼ିବାକୁ। ପ୍ରାୟ ମାସାଧିକ କାଳ ବାବା ବୈଦ୍ୟନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଅଧିଆ ପଡ଼ନ୍ତି। ଦିନେ ରାତିରେ ନିର୍ଜନ ପ୍ରହରରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ତୁମ ଘର ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର, ତାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅ। ବୈଦ୍ୟନାଥ ଧାମରୁ ବାହାରି ଦୁର୍ଗାନାଥ ସାନଲ୍ୟ ସିଧା ଯାଇ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି ନିଜ ଘରେ। ଆନନ୍ଦ ବିହଳ ମନ, ସ୍ୱୟଂ ବୈଦ୍ୟନାଥଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ। ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆଉ କିଏ ଜାଣେ। ପରଦିନ ସିଏ ହିମାୟତପୁର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପଚାରନ୍ତି, ଆପଣ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଧାମକୁ ଯାଇଥିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ଦୁର୍ଗାନାଥ ସାନଲ୍ୟ ଅପଲକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ତେଜପୂର୍ଣ୍ଣ ନୟନାଭିରାମ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଆଡ଼କୁ। ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଯେମିତି ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ହୋଇ ଉଠିଛି ତାଙ୍କ ମୁଖାବୟବରେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଜନନୀ ଦେବୀ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ପଚାରନ୍ତି, କ'ଣ ରୋଷେଇ ହୋଇଛି ମା? ଜନନୀ ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ମଟର ଡାଲି ଆଉ ଶାଗ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ମା ଦୁର୍ଗାନାଥ ଦାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେ। ଜନନୀ ଦେବୀ ଇତସ୍ତତ କରି କହନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛୁ ରେ? ଦୁର୍ଗାନାଥର ପେଟ ଭୀଷଣ ଖରାପ, ସେଥିରେ ଏଇସବୁ ହିଁ କୁପଥ୍ୟ, ୟା ପରେ ପୁଣି ବଗଡ଼ା ଡାଲି ଚାଉଳର ଭାତ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମାଆଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ହସି ହସି କହନ୍ତି, କିଛି ହେବନି ମା, ତୁ ଦେ ନା। ସେଦିନ ଦୁର୍ଗାନାଥ ସାନଲ୍ୟ ପେଟ ଭରି ସବୁ କିଛି ଆହାର କରନ୍ତି। ଦୁର୍ଗାନାଥ ସାନଲ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ଅହେତୁକୀ ଦୟା ବହୁବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରନ୍ଥରେ କଳେବର ବୁଦ୍ଧି ଭୟରେ ସେ ସବୁ ଘଟଣାର ବିବରଣ ଦେବା ଏଠାରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ। ତାଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରେ ପରିସ୍ନାତ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ଶତସ୍ରହସ୍ର ଭକ୍ତ ଓ ଅନିଗ୍ରାମୀ। ଆଜି ବି ବହୁ ଗୁରୁ ଭାଇ ଗୁରୁମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଭାବରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ଘଟେ, ଏବେ ବି ଘଟି ଚାଲୁଛି। ତାଙ୍କର ଦୟା କରୁଣାର କଥା କହି ସାରି ହୁଏ ନା। ଦୟାର ସାଗର ସେ, କରୁଣାର ସାଗର ସେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଫୁଲ୍ଲି ସରେଣ୍ଡର। ତାହେଲେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଦୟା କରୁଣା ଆମେ ପାଇପାରିବା, ପ୍ରେମର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିପାରିବା, ନହେଲେ ହୁଏ ନା। ତ ଆଜିର ଥିଲା ଏଇ ଛୋଟ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି, ଆଶା କରେ କିଛି ଗୁରୁ ଭାଇ ଗୁରୁମାମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କରିବ। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି, ଆଜି ବି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁଛି,
ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଭାଇ ଗୁରୁମା ମାନଙ୍କର ଏପରି ଅନୁଭୂତି ଆସିଛି କି କେବେ ସେମାନେ କାହାରି ପାଖରେ କହିବାର ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ଏଇଆ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ଆମକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଯଦି ମନଛୁଆ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କର କଥା ପରିବେଷଣ ହେବ। ଆଶା କରେ ଏହା ସମସ୍ତେ ଡିପଲି ଭାବି ଏହାର ପଦକ୍ଷେପ ଦେବେ। ତ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏକ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଇଥିବା ମା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ମୃତି ମା, ଯାହାକି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କେବେ ହୋଇଥିଲା। ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଇଂରାଜୀ ମାସ 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1888, ଆଉ ଭାଦ୍ର ମାସର 30 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଶୁଭ ଶୁକ୍ଳ ତାଳନବମୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଇଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଇଠି ହିଁ ରଖୁଛି। ପରିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍।